हम रिपोर्टर्स को जो है बैठने के लिए कोई प्रेस क्लब की जो है जगह नहीं थी। इनके मुसलसिल काविशों की वजह से एक आज अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लेक्स प्रेस क्लब के लिए कॉम्प्लेक्स जो है हासिल किया गया और उसमें 3-4 शटर्स के जरिए एक 80-90 हज़ार रुपए की रेवेन्यू भी जो है जनरेट हो रही है। वो ताकि अगर किसी रिपोर्टर्स की जो है वेलफेयर के लिए अगर काम आ सके तो पैसे काम आ सके, तो इनका बहुत बड़ा कारनामा है। आगे चल के इसी तरीके से रिपोर्टर्स के लिए रिपोर्टर्स हजरात को आप लोग जानते हैं कि जो है माशी हालत जो है अक्सर जो लोग रिपोर्टिंग पे डिपेंड है उनकी जो मुश्किल रहता है इनको उनके लिए ज़मीन का हासिल करना या घरों का हासिल करना एक नेक्स्ट टास्क है इनके लिए। लिहाजा तमाम फरादिल हजरात जो है जो बात को समझते हैं कि जो है ये काम श्रीनिवास राव से हो सकता है, लीडर्स के साथ मिलकर जो है ये काम या बखूबी अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगला टारगेट ये पूरे नौमुंतखब यूनियन का संपूर्णाचारी है, श्रीनिवास राव है, ये लोगों के ताल्लुकात हर पार्टी में बड़े लीडरों से हैं और रहते हैं। लिहाजा मैं इस मौके पे जो है ज़मीर की चूँकि जो है जिक्र हुआ तो जो है ज़मीर को लाने के बाद में हालत ऐसी थी कि जो है उसको जो है करीब भी नहीं जाया जा सकता था। उस वैसे हालत में हमारे चंद नौजवान गुस्ल का उसका इंतज़ाम करे खरीद जाने से, इसमें ख़ास तौर से मुख्तसर अली निहाल के भाया हैं, ये लोग जो है सोसाइटी के अंदर ऐसे काम करते रहते जो है पहली मरतबा जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जर्नलिस्ट उनको मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से अहमियत पेश करने का एजाज़ हासिल किया। साथ ही मैं इस ड्यूरेशन पीरियड में इस साल मुंतखब होने वाले प्रेसिडेंट साहब, वाइस डेजिग्नेटेड डीसी मेंबर्स और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे मिल्लत इस्लामिया के जिम्मेदार आप तमाम को भी मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी अपना सर 1984 में यहाँ 2 उर्दू अखबार आते थे, सियासत और रहनुमा। 1984 में मैंने यहाँ पर मुनसिफ उर्दू अखबार को यहाँ पर रिलीज़ कराया हैदराबाद जाके, और उसकी साल भर तक मैं खुद भी करस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से थोड़ा सा कनेक्शन तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे फोर्थ एक्चुअली डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, लेकिन इसे ऑनररी फोर्थ पिलर कहा जाता है। और इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये अवाम की ज़ुबान है, अवाम की ज़ुबान है। फील्ड पे जो मसाइल होते हैं उसको अखबार प्रिंट करता है, जो मैं अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकता बड़ों तक या बड़े ऑफिसर तक नहीं जा सकता, वो अखबार में जैसे ही छपता है तो मैं खुद भी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी असिस्टेंट इंजीनियर रह चुका। जब कोई पेपर में प्रिंट होता है प्रॉब्लम, तो उसको बाज़ाब्ता कट करके रिकॉर्ड किया जाता है ऑफिसों में, और पहली फुर्सत में हायर अथॉरिटी क्या करती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर देने के लिए पाबंद करती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी द्वारा सातोशी कमेटी पहले टेस्ट आ ये लोग को थोड़ा उर्दू नया तेलुगु में बात करते ఈ సన్మాన కార్యక్రమం సెంట్రల్ ముస్లిం కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా మా పత్రిక విలేకరులు ప్రజా ఫోటో కానీ మెసేజ్ తోటి వాళ్ళు వేసేస్తే అధికారుల దృష్టికి కానీ నాయకుల దృష్టికి వెళ్ళి అది సమస్య అది పరిష్కారం అవుతుంది. అంటే ఒక నాయకుడు కూడా చేయని పని మన పత్రికా విలేకరులు చేస్తారు. వీళ్ళు సమాజంలో ఒక గొప్ప పాత్ర వీళ్ళది. ఇలాంటి వాళ్ళకు మనం ఈరోజు సన్మాన కార్యక్రమం చేసుకోవడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. మీ అందరికీ వచ్చిన మీ అందరికీ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మా కమిటీ తరఫున. ఇప్పుడు జిల్లా ఐటీయూ మెంబర్స్ను సత్కరించేందుకు ఆహ్వానించిన కమిటీ అధ్యక్షుడు వారి గారికి, అదేవిధంగా వారి కార్యవర్గానికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పటివరకు చెప్పినట్టు
ప్రెస్ అంటే మీడియా అనేది సమాజంలో ఎంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందనేది మీరే చాలా చక్కగా వివరించారు. అధికారులు చేయని పని అధికారుల దృష్టికి సమస్యలు తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా సమస్య పరిష్కారం అయింది. కానీ ఆ పరిష్కారం అవుతున్న విషయం రాసిన రిపోర్టర్ కానీ చూపించిన మీడియా రిపోర్టర్ కానీ తెలియదు. అంటే మాకు తెలియకుండానే ఎన్నో పనులు జరిగిపోతున్నాయి సమాజంలో. కాబట్టి సమాజంలో రిపోర్టర్ పాత్ర అనేది చాలా ముఖ్యం. అలాంటి వృత్తి మేము ఇస్తున్నందుకు మేము కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. మమ్మల్ని గుర్తించినందుకు మీకు కూడా మా ప్రెస్ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. రూపాయలు ఉండిపోతుంది, రూపాయలు ఏం చేస్తే సరిపోతుంది, అది కరెక్ట్ కాదు అంటే మేము ఇంతవరకు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వలేదు. 1,00,000 కంటే ఎక్కడ మేము ఆర్థిక సాయం అందించలేదు. ఇదే మేము ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాం, 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాం అంతకన్నా కాదు అంటే మరి అట్లయితే మేము శవాలు తీసుకుని హైదరాబాద్ రావాల్సి వస్తుంది. మీకోసం పోయింది కదా అవంతా జడివానలో, అందుకోసం మీరు ఏదైనా సాయం చేయాలన్నప్పుడు వారు రియలైజ్ అయ్యి నేను ఒకసారి వేరే సార్ నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు వాటితో మాట్లాడండి అంటే ఆ నెంబర్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఆయన 2 లక్షలు ఇస్తా, 3 లక్షలు ఇస్తా, లాస్ట్కి నేను 10 లక్షల మీద కూర్చుంటే 5 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చి ఆ మాట ఇచ్చినట్టుగా నేను 5 లక్షలు సరిగా ఒప్పుకొని 5 లక్షలు ఎన్టీవీ ఇప్పించినాం. అలాగే గవర్నమెంట్ నుంచి 4 లక్షలు వచ్చినాయి. ఇతరత్ర లీడర్ల ద్వారా మేము అన్ని విషయాలు చెప్పి పాపం ఆయనకి ఏం లేదు సాయం చేయాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు 2 లక్షలు ఇచ్చారు. ప్రతి అకాడమీ నుంచి 1 లక్ష ఇప్పించినాం. ఇతరత్ర మా యూనియన్ సంఘాల నుంచి కూడా కొంత అమౌంట్ ఇప్పిస్తే దాదాపు 15 నుంచి 20 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందించే ప్రయత్నం చేసి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక కులం మతం అని ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ చేయడం వ్యక్తి అందరూ నా వాళ్ళే, అందరి కోసం కష్టపడాలి. నేను ఒక యూనియన్ లీడర్గా ఉన్న నా దగ్గర ఉన్న 520 మంది నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే ఆ దిశగా పనిచేసాను. కాబట్టి మళ్ళీ మొదటి ఎన్నికల్లో అందరూ కులాలు మతాలు అని ఎంతోమంది ఎన్నో చేసి నన్ను ఓడగొట్టే ప్రయత్నం చేసిన ఈ మా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ విజ్ఞులు మా శ్రీనివాసరావు అంటే ఉంటేనే మనకు న్యాయం జరుగుతుంది, మళ్ళీ గెలిపించుకుందామని మంచి భారీ తోటి మళ్ళీ నన్ను గెలిపించినందుకు అందరికీ వాస్తవం మీరు అందరికీ తెలుసు. మాకు నిలువ నీడలేదు. ఇంతకుముందు భార్యపై చెప్పినట్టు భార్యపై ఆ తర్వాత కొన్ని కాలానికి అది కాల్ చేయడం, దాంతో మళ్ళీ మీరు రోడ్డు మీద రావాల్సి వచ్చింది. అని ఉన్న రోజులు అందరికీ పోతున్నాం అన్న వేరే వాళ్ళకి కిరాయికిచ్చేసరికి మాకు అడా లేకుండా పోయింది. అదే ఆడియో గేట్ ముందుకు మీరు అందరికీ తెలిసే మా పరిస్థితి ఏంటనేది. ఈ పరిస్థితి నుంచి మనం ఒడ్డెక్కాలి, మనకంటూ ఒక నిల్వ నీడ ఉండాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేసినాం. మొదటగా వెనకాల ఉన్న ఇంతకుముందు గతంలో ఉన్న ఎస్పీఓ బిల్డింగ్లోకి అలా పోయి దాన్ని రెన్యువేషన్ చేసుకొని అందులో కొంతకాలం ఉన్న తర్వాత రిక్వెస్ట్ చేసి ఎమ్మెల్యే గారితో ఇలా అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నిధులతోటి 27 లక్షల రూపాయలతోటి అక్కడ ఒక బంగ్లా కట్టుకున్నాం. ఇలా దాని కింద ఒక 3 షెటర్లు కట్టుకున్నాం, పైన ఒక కాన్ఫరెన్స్ హాల్ కట్టుకున్నాం. ఆ 3 షెటర్లతోటి ఇలా మాకు నెలకు 75,000 రూపాయల కిరాయి వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. మాకు పైన కూర్చుని మీటింగ్లు పెట్టుకునే అందుకు అవకాశం ఏర్పడ్డది. అది మాకు వేదిక, మా అందరి ఆత్మగౌరవం, అలాగే ప్రజానీకానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఆ పనుల. ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో ఏ మీడియాకి ఏ పత్రికకి కార్యాలయం అంటూ లేదు. కామన్ పీపుల్ ఏదైనా సమస్య వచ్చిందో మీదనే ఎవరికైనా సమస్య వచ్చింది, ఒక విలేకరికి ఏదైనా విషయం చెప్పాలి, ఇది ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనుకున్నప్పుడు ఎవరెక్కడ ఉంటారో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఈ నేపథ్యంలో మేము ఏం చేస్తున్నామంటే అది అందరికీ అవకాశం. ఇక్కడ అయితే విలేకరులు అందరూ ఇక్కడ ఉంటారు, ఈ బిల్డింగ్లో ఉంటారు. ఇక్కడికి పోతే మనకు మన సమస్యను అక్కడ చెప్పుకోవచ్చు, ఆ సమస్యను ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకెళ్తారు అనే ఒక మంచి అవకాశం కోసం అందరికీ కోసం వేదిక ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేసినాం. అది 4 రోజుల్లో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. దాంతో మాకు సంతృప్తి, కామన్ పీపుల్ కూడా సేవ చేసే అదృష్టం కలిగినందుకు అది కూడా మేము ఒక అదృష్టంగానే భావిస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో నేను జర్నలిస్టుగా 2వసారి గెలిపించినందుకు నా మీద ఇంకా గురుతరమైన బాధ్యత పెరిగింది. వీరందరి పాత్రికేయులు 53 మంది పాత్రికేయులు నా భుజాల మీద మోసుకొని వారికి ఏ కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా నేను వెనక్కి ఉండి నిలవాల్సిన బాధ్యత నాది. మీరందరూ నా పెద్ద బాధ్యత పెట్టినందుకు వారందరికీ నేను ఈ నా పదవి కాలంలో 6 నిమిషాలు కృషి చేస్తా, శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేస్తానని చెప్తూ, అలాగే మీరు చేసే ఏ కార్యక్రమానికైనా మేము వెన్నుదన్నుగా ఉంటాం. మీ తరఫున మా పాత్రికేయులు ఎప్పుడు మీకు వెన్నంటి ఉంటారు. మీకు మేము మాకు మీరు అన్నట్టుగా ముందుకు సాగుదాం. మంచి సమాజంలో ఉన్న కొన్ని రుగ్మతలు ఉన్నాయి, వాటిని కులాలు మతాలు అనకుండా వాటి రూపుమాపేందుకు మనవంతు ప్రయత్నం చేద్దాం. మీరు మాతో కలిసి రండి, మేము మీతో కలిసి వస్తాం. మీరు మమ్మల్ని ఇంతగా గౌరవించి మా వాళ్ళు అనే ఒక అభిమానంతో మమ్మల్ని పిలిచినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి పేరు నాకు ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.